Good afternoon. I'm Arun. This session is conducting by me on behalf of Kabila Social Empowerment Society. And today we are going to see about articles. That is basically grammar is very important, and I'm going to teach you from the basic to top, and we can learn more grammar. So before that, I would like to say about Kapila Social Empowerment Advancement Council. Good afternoon, எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்று நாங்கள் இந்த ஆங்கிலம் இலக்கணம் அல்லது கிராமர் அடிப்படையிலிருந்து பயிலுவதற்காக அல்லது பயிற்றுவிப்பதற்காக நான் இங்கு தோன்றியிருக்கிறேன். நான் அருண், அதாவது கபிலர் சமுதாய மேம்பாட்டு பேரவையினூடாக இந்த வகுப்பு நடைபெறுகின்றது. இதில் நீங்கள் பங்கு பெற்றிருப்பது மிகவும் வரவேற்கத்தக்கது. தொடர்ச்சியாக நீங்கள் இதில் தொடர்ச்சியாக பங்கு கொள்ளும் போது, இந்த பயிற்சி நெறி தொடர்ச்சியாக போகும்போது நிறைய விடயங்களை கற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். உங்களது சந்தேகங்களை கேட்டு தெளிவு பெற்றுக் கொள்ளலாம். அதே போன்று இது தொடர்ச்சியாக போகும்போது நான் ஒரு சீரீஸாக ஒரு தொடராக கொண்டு செல்வதற்கு தான் நான் முயற்சிக்கின்றேன். ஆகவே இதை தொடர்ந்து நீங்கள் செய்வீங்களாக இருந்தால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் போகும்போது கிராமர்ல, அதாவது இலக்கண பிழையின்றி நீங்கள் எழுதுவதற்கோ அல்லது கதைப்பதற்கோ உறுதுணையாக இருக்கும் என்பதை நான் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மிக அடிப்படையான விஷயம்தான் இன்று நாங்கள் பார்க்க போகின்றோம். மிக முக்கியமானதும் மிக அடிப்படையுமான விஷயங்கள் இன்று நாங்கள் பார்ப்பதற்கு இருக்கின்றோம். இன்று நாங்கள் பார்க்க இருக்கிற விடயம் தான் இந்த ஆர்டிகல்ஸ் சொல்லுகின்ற ஆர்டிகல்ஸ் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் அல்லது நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். ரெண்டு விதமாக நாங்கள் சொல்லுகின்றோம். இலக்கணத்திலே ஆர்டிகல் சொல்லுகின்றோம். அதே போன்று இலக்கியத்திலே ஆர்டிகல் என்றால் நீங்கள் கவிதை, கட்டுரை அந்த போன்ற விடயங்களை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். ஆனால் இங்கு ஆர்டிகல்ஸ் சொல்லப்படுவது நாங்கள் இலக்கணத்திலே, அதாவது ஏ அண்ட் த போன்ற விடயங்களை எவ்வாறு நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவது, how to use a and the articles, right? So one by one we are going to look into the articles, and we'll clarify the sentences and answers. So everyone knows about the nouns. Nouns can be divided into two: countable nouns and uncountable nouns. Nouns means that is called a person or thing or place. We can say noun. And countable nouns means that can be counted. It can be counted. அதாவது countable nouns சொல்லக்கூடிய எண்ணக்கூடியது, நாங்கள் எண்ணி சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும். Uncountable nouns means that is cannot be counted. அதை கவுண்ட் பண்ண முடியாது, எண்ணிக்கையில சொல்ல முடியாமல் இருக்கும். நாங்கள் உதாரணத்தில் நாங்கள் பார்த்து கொண்டு போகும்போது ஒவ்வொன்றாக நாங்கள் பார்க்கலாம். ஓகே, countables things we can count. That means countables are used with the indefinite article a or n in the singular. Things we cannot count, uncountables, have no plural and cannot be used with the indefinite articles. So you see, things we can count, நாங்கள் எண்ணக்கூடிய விடயங்களை நாங்கள் சொல்லுகின்றோம் countables என்று. You can see the examples here. This is a camera. That is a radio. So here a radio. Radio can be counted, so that is a radio. Likewise, this is an envelope. This is an envelope, right? This is an envelope. An envelope. Likewise, that is an umbrella. That is an umbrella. Okay. Here, uncountables. This is wood. This is steel, right? Steel, urukku. So we can't count it. We can't count, divide and count it. நாங்கள் அதை பிரிச்சு எண்ண முடியாது. So we can't use articles.
Other one, here I have used, this is a camera and that is a radio. This is an envelope, that is an envelope. So how we are using these things? A, N, how we can identify? Okay, so envelope, the noun starts with vowel, right? Vowels, you know, A, E, I, O, U. 5 vowels are there. The word, the noun start with vowel and vowel sounds. So then we have to use N for one material. Understood? Right? So likewise, this is an envelope because this starts with E, envelope, and vowel sounds. Likewise, that is an umbrella. Umbrella, it is starting with U, umbrella. So an umbrella. Okay. So these are the ways to use articles in the sentence form. Okay. நாங்க பார்ப்போம் இப்போ vowels, அதாவது vowels வந்து A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. இவை vowels ன்னு சொல்லுவோம், உயிர் எழுத்துக்கள். மற்றதெல்லாம் consonant சொல்லுவோம், உயிர்மெய் எழுத்துக்களை consonant சொல்லுவோம். vowels A, I, O, U. A, E, I, O, U ல ஸ்டார்ட் ஆகிற நவுன் இருக்குமாக இருந்தால், ஒன்றாக இருந்தால், ஒருமையாக இருந்தால், சிங்குலராக இருந்தால் நாங்க N பாய்ப்போம். ஓகே, வவல்ஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆகுமாக இருந்தால் A, E, I, O, U ல ஒரு நவுன் ஸ்டார்ட் ஆகுமா இருந்தால் நாங்க N பாவிப்போம். அதாவது ஒரு ஒன்றாக இருந்தால் N பாவிக்கலாம். நாங்கள் அதை போடும்போது this is a box, இது ஒரு பெட்டி, this is not a box. So negative form means that அதாவது எதிர்மறையான சொல்றது. This is a box, இது ஒரு பெட்டி, this is not a box, this is not a box. அவ கவுண்ட் பண்றோம் ஒரு பெட்டியை நாங்க சொல்றோம். அதே மாதிரி நாங்க இன்டரோகேட்டிவ்னு சொல்றோம். இன்டரோகேட்டிவ் மீன்ஸ் क्वेश्चन form. Is this a box? இது ஒரு பெட்டியா அப்படின்னு கேட்கோமோ, அந்த நேரத்துல பயன்படுத்துறோம் is this a box. இந்த இசத்துக்கு முன்னுக்கு போடுறோம். நாங்க வினைச்சொல் படிக்கும் போது நாங்க இதை முன்னுக்கு எப்படி போடுறோன்றதுல நாங்க பார்க்கலாம். ஓகே, அதே போன்று இப்ப இது கவுண்டபிள். பாக்ஸ் வந்து கவுண்ட் பண்ணலாம், பெட்டியை வந்து நாங்க கவுண்ட் பண்ணலாம், 1 2 3 என்று நாங்க கவுண்ட் பண்ணலாம். ஆகவே நாங்க நம்பரை கொடுக்கிறோம். this is a box, this is not a box, is this a box. அதே போன்று this is rice. இப்ப அரிசியை நாங்க எண்ணி சொல்லலாமா? என்று இல்லையே, கிலோ கணக்கு தான் சொல்லலாம். பேக்கெட் ஆஃப் ரைஸ் அப்படி சொல்லலாம். அப்ப this is rice, this is not rice, நெகட்டிவ் ஃபார்ம்ல சொல்றாங்க. நெகட்டிவ் மீன்ஸ் நாட் என்று வரும். எப்பயாவது ஞாபகம் வச்சுக்கொண்டீங்கன்னா சரி. நெகட்டிவ்னு சொன்னா நாட், அதாவது இல்லை என்பது, அதாவது எதிர்மறையாக இருக்கும். is this rice? இங்க question mark வரும். is this rice? Interrogative means question form. Okay, the use of the definite articles. பாப்போம், நோட்ல பாப்போம் என்னன்னு பாருங்க. the definite article, இப்ப நாங்க மேல பாய்ச்ச வந்து indefinite article, இது definite. the definite article the is used with a referring to a person or thing which is the only one of its kind or different from the others in the group to which it belongs, or a person or thing already mentioned and known to the reader or listener. இப்ப இதன் அர்த்தம் என்னன்னா, அந்த the பயன்படுத்துறது வந்து, the பயன்படுத்துவது என்பது இந்த ஏற்கனவே அதாவது தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு பொதுவான விஷயமாக இருந்தால், பொதுவான ஆளாக இருந்தால், பொதுவான நபராக இருந்தால், அல்லது அந்த கேட்கிறவருக்கு அது தெரிஞ்ச விஷயமாக தெரிந்தவராக இருந்தால் நாங்க the பயன்படுத்தலாம். the we can use once we are telling about a person or a thing or a place, that means that person is already known by the listener, right? கேட்கிறவருக்கு அவரை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும். அப்ப அப்படியா சந்தர்ப்பத்துல நாங்க இந்த the பயன்படுத்துறத நாங்க சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும். அப்ப உதாரணத்துக்கு நாங்க சொல்லுவோமாக இருந்தால்,
ஒரு பையன் உங்களை பார்க்க வந்தார் என்று சொல்றதும் அந்த பையன் உங்களை பார்க்க வந்தார். A boy came to see you. A boy came to see you. அந்த பையன் ஒரு பையன் உங்களை பார்க்க வந்தார். அதே போன்று the boy came to see you ன்னு சொன்னா அந்த பையன் உங்களை பார்க்க வந்தார். அந்த பையன் சொல்லும்போது நமக்கு தெரியும், அந்த கேட்கிற ஆளுக்கு தெரியும், ஓ அந்த பையன்னா அவர் தான், அவர் வந்தவர் என்று தெரியும். அப்ப ஆல்ரெடி the listener knows about the person that we are referring. Okay, examples, the definite and indefinite என்ன மாதிரி பாவிக்கிறதுன்றது பார்ப்போம். இப்போ and இப்போ நாங்க மூன்று விஷயங்களை பார்க்கிறோம். இந்த ஆர்டிகல்ஸ் சொல்லும்போது and the பார்க்கிறோம். இந்த மூன்று விஷயங்களையும் நாங்கள் இந்த வசனங்கள்ல எப்படி பார்க்கிறோம். The article and the, how to use in the sentence form. If we take a house, நாங்க ஒரு வீடு எடுப்போமாக இருந்தால் this is the roof. roof வந்து கூரையை சொல்றோம். அப்ப கூரை வந்து ஒன்று தான் இருக்கு, நாங்க பிரிச்சு சொல்ல இயலாது. ஆகவே this is the roof. அப்ப uncountable noun roof. So we use here the. Everyone knows about the roof. This is the roof அப்படின்னு சொல்லுவோமாக இருந்தால் எல்லோருக்கும் தெரியும் இதான் ரூஃப் என்று, அதாவது கூரை என்றத தெரியும். அதே போன்று that is a window. ஒரு வீடு எடுத்தோம் என்றால் விண்டோஸ் நிறைய இருக்கு, ஜன்னல்கள் நிறைய இருக்கு. அப்ப நாங்க பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி காட்டுறோம், இது ஒரு விண்டோ, இது ஒரு ஜன்னல், அது ஒரு ஜன்னல் என்று சொல்றதுக்காக. அப்ப that is a window, அது ஒரு ஜன்னல். ஆகவே நாங்க we are counting here one window is there. அதே போன்று rooms may be many. This is a room. அப்ப in a house there will be many rooms. So we are pointing out this is a room. Likewise, that is the dining room. Dining room will be a one. Dining room will be one and only dining room in a house. If we take a house, there will be a dining room. So if we say the dining room, everyone knows that is the dining room. Understood? எல்லாருக்கும் தெரியும். இப்ப the dining room சொல்லும்போது இப்ப சாப்பாடு ரூம்னு சொல்லும்போது எல்லாருக்கும் தெரியும், அது வீட்டுல சாப்பாடு ரூம் இதுதான், ஒரு வீட்டுல சாப்பாடு ரூம்ன்றது இதா இருக்கும், ஒன்றுதான் இருக்கு, அது பொதுவானதாக இருக்கும். அதே போன்று கிளாஸ் ரூம் எடுத்தமாக இருந்தால் in a classroom, that is a blackboard. Sometimes there will be more than one blackboard. ஆகவே that is a blackboard னு பயன்படுத்துறோம். ஒரு blackboard தான் இருக்குமாக இருந்தால் நாங்க that is the blackboard. That is the blackboard. That is a blackboard. If there are countables, many blackboards, then we can count it. So we are pointing out that is a blackboard. Understood? This is a window. இது ஒரு ஜன்னல். அப்ப ஜன்னல் many, there will be many windows in a classroom. அப்ப ஒன்றுக்கு மேற்பட்டு இருக்கும், ஆகவே அதை கவுண்ட் பண்ணலாம் நாங்க. that is countable, எண்ணக்கூடியது. ஆகவே we are using a window. இதுல மேல வந்து ரெண்டும் பயன்படுத்தலாம். that is a window, that is a blackboard. ஒன்றா இருந்த வைக்கலாம், அல்லது பொதுவா ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல ஒன்றுதான் இருக்கும் அநேகமா. ஆகவே பிளாக் போர்டுன்னு சொன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும், that is the blackboardனா எல்லாருக்கும் தெரியும். அதே போன்று that is a desk. Desk may be many. Desk, many desks will be there in a classroom. So that is a desk, that is countable. That is the monitor. Monitor will be one person, right? In a class, ஒரு கிளாஸ் தான் நாங்க எடுக்கிறோம், ஒரு வகுப்பறையை நாங்க பார்க்கும்போது ஒரு மானிட்டர் இருக்கார், ஒரு மானிட்டர் இருப்பார். ஆகவே அவரை மானிட்டர், அவர் the monitorனா எல்லாருக்கும் தெரியும். He is the monitor of class of grade 5. 5ஆம் வகுப்புக்கு அவர் தான் மானிட்டர்னா எல்லாருக்கும் தெரியும். He is the class teacher of grade 5. குறிப்பா நாங்க சொல்றோம், அந்த வகுப்புக்கு அவர் தான் வகுப்பு டீச்சர். அப்ப the class teacher என்று நாங்க பயன்படுத்துறோம். This is a piece of chalk. This is a piece of chalk. Chalk. This is a piece of chalk. இது ஒரு chalk and அவன் காட்டி. அப்ப அது கவுண்ட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். Right? Okay. Let's go to next one. Likewise, we will say a country.
pointing to a map, when we are looking at a map and we can point out this is a river. So this is river. In a country there will be many rivers, so this is a river. This is a river. So rivers can be many rivers can be there in a country, so we can point out this is a river. Likewise, that is capital. Capital means தலைநகரம். அப்ப ஒரு நாட்டின் தலைநகரம் ரெண்டு மூணு இருக்கையிலாது, அவை ஒன்று தான் இருக்கும். அப்ப ஒரு தலைநகரம் போது நாங்க that is a capital னு சொல்ல தேவையில்லை. ன்னு சொன்னா அங்க அர்த்தம் ரெண்டு மூணு இருக்குண்டு. ஆகவே that is the capital. That is the capital னு சொல்ல எல்லாருக்கும் தெரியும். அதான் தலைநகரம் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஓகே. That is mountain. Mountain மலை தொடர்கள், மலைகள். இந்த country mapல ஒரு நாட்டின் படத்துல படம் எடுத்தோம்னா அதுல நாங்க சுட்டி காட்டுறோம் that is mountains, maybe many mountains will be there, so that is a mountain, right? In a map, in a country there will be many towns, so this is a town. This is a town. Harbor, in a country there will be many harbor. harbor na துறைமுகம். அப்ப நிறைய ஹார்பர்ஸ் இருக்கும், நிறைய துறைமுகங்கள் இருக்கலாம் ஒரு நாட்டை பொறுத்தவரையில. அப்ப படத்துல நாங்க சுட்டி காட்டலாம். அப்ப that is a harbor. இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க எடுத்து வச்சிருங்க, பிறகு நாங்க பார்க்கலாம். If you have any doubts, then we'll discuss later. Note it down beside, then we can discuss later. If we take a railway station or railway station, in a railway station, this is platform. This is dash platform. அப்ப ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனை நாங்க எடுப்போமாக இருந்தால் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கும். அப்ப இதுக்கு வந்து ரெண்டு மூணு பிளாட்ஃபார்மும் இருக்கும், ஒரு பிளாட்ஃபார்மும் இருக்கலாம். ஆகவே this is a platform, sometimes this is the platform. ரெண்டுமே பொருத்தமானதாக இருக்கும். இப்போ ஸ்டேஷன், ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனை பொறுத்தவரை ரெண்டு மூணு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கலாம், அல்லது ஒரே பிளாட்ஃபார்மா இருந்தா நாங்க the platform சொல்லுவோம். அப்படி இல்லாட்டி கவுண்டபிளா இருந்தா a platform பாவிக்கலாம். That is dash station master. ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் வந்து ஒரு ஆள் தான் இருப்பாங்க. ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு ஒரு ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் தான் இருப்பாங்க. அப்ப no need to count it. Then we can use the station master. That is the station master. This is dash porter. Porter means நாட்டாமை, சுமை தூக்குறவர்கள். This is in a railway station, there will be more than one porter, so this is a porter. If you have any doubts in these sentences, then please note it down, then we'll discuss later, right? ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தா இத குறிச்சு வச்சிருங்க, நாங்க பிறகு நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். That is dash train. In a railway station there will be many trains, so that is a train. That is entrance. Dash entrance. அப்ப ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல ஒரு பொதுவான என்ட்ரன்ஸ் இருக்கும், ஆகவே that is the entrance. அங்க ரெண்டு மூணு என்ட்ரன்ஸ் இருக்குமாக இருந்தால் இங்க வந்து n entrance னு பாவிக்கணும். n e ல தொடங்குது, vowelsல it is starting with a e vowels, so then n entrance. If we take a town, நாங்க டவுனை பார்ப்போமாக இருந்தால், டவுன் ஒரு நகரத்தை எடுப்போமாக இருந்தால் that is ஒரு டவுன்ல ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இருக்கலாம், அல்லது ரெண்டு மூணு இருக்கலாம் சில நேரம். that is நாங்க பொதுவாக ஒரு டவுன் எடுத்தோம்னா that is the post office அப்படின்னு சொன்னா அங்க ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் தான் இருக்குன்ற அர்த்தம். ரெண்டு மூணு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இருக்குமாக இருந்தால் a post office countable, that is countable, so then we can use it a post office. Next one, that is shop. அப்ப ஒரு டவுன் எடுப்பமாக இருந்தால் நிறைய கடைகள் இருக்கும், ஷாப் வந்து நிறைய இருக்கும், more than one shops will be there, so that is a shop, that is countable, so then we are using the that is a shop, right? Likewise, this is railway station. In a town there will be a railway station or the railway station. This is the railway station. If you are taking one town, a town, so this is the railway station.
என்ன ஒரு டவுன்ல ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் தான் இருக்கலாம் சில நேரங்கள் அநேகமா அப்படி இருக்கும். Market. In a town there will be more than one market, right? If there are many markets, more than one market, then you can use a market, or this is a market. In a town, that is a road, because in a town there are many roads will be there, no, there are many roads, so then it is countable, then that is a road. So we are pointing out that is a road, this is a road, that is a road, right? Okay, right. If we take a bus, if we take a bus as an example, ஒரு பஸ் நாங்க எடுப்போமாண்டா, பஸ்ல வந்து that is dash driver, அப்ப ஒரு டிரைவர் தான் இருப்பாங்க பஸ்ல. அப்ப அவரை the driverனு சொன்னா எல்லாருக்கும் அவரை தெரியும். அப்ப that is the driver, that is the driver. because இப்ப பாருங்க அந்த the பாவிக்கிறது எப்படி இருக்கு, the driverனு சொல்லக்குள்ள எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர்தான் டிரைவர், right? This is conductor. Conductor, how many conductors will be there? Only one conductor in a bus. ஒரு conductor இருப்பார். அப்ப this is the conductor. When we are referring the conductor, then everybody knows, everyone knows the conductor. Okay, he is the conductor. நாம the conductor னு நாங்க சொல்லும்போது எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர்தான் கண்டக்டர்னு தெரியும். This is seat in a bus. ஒரு பஸ்ல சீட் எத்தனை இருக்கும்? Many seats will be there. That is countable. So this is a seat. Passenger, பயணிகள். In a bus, how many passengers will be there? There will be more than one, many passengers in a bus. So that is a passenger. So that can be counted. So that is a passenger. That is dash exit. Exit, வெளியில போறது. ஒரு பஸ்ல வெளியில போறது வந்து ஒன்று தான் இருக்கும். அப்ப that is an exit, right? That is an exit. An exit போடுறோம் e ல தொடங்குது, அதாவது e ல e means that is vowel, so it is starting with vowel, so then we are using n. If it is one, that is n. An exit, that is an exit. We'll go to the next one. Then if we take the human body, நாங்க ஒரு உடல் அமைப்பை நாங்க எடுப்போமாக இருந்தால் பாருங்க, pointing to a diagram of picture. நாங்க ஒரு டயக்ராம், ஒரு வரைபடத்தையோ அல்லது ஒரு படத்தையோ நாங்க சுட்டி காட்டும் போது, தொட்டு காட்டு சொல்லி காட்டும் போது, ஹார்ட், ஒரு ஹியூமன் பாடியில ஹார்ட் வந்து எத்தனை இருக்கும் என்ன முடியுமா? ஒரே ஒரு ஒன்று தான் இருக்கும். தட் இஸ் பொதுவான ஒரு விஷயமா இருக்கும், எல்லாருக்கும் தெரியும் ஹார்ட்னா என்னன்னு தெரியும். everyone knows. If you refer the heart, then everyone knows there will be one heart, right? So then this is the heart. This is the heart. If we are saying this is the heart, means that is everyone knows there will be a heart. That is throat. Throat na thonde. But that is the throat, because only one throat will be there in a human body. Okay. This is finger. This is dash finger. Finger in a human body, there will be many fingers, more than one. It means 10 fingers in hand, right? 10 fingers in leg. So this is a finger that can be counted. So that is, this is a finger. Finger, not finger, right? Finger nu solren illa, finger, right? This is ear. It is starting, right, with e vowel. 2 ears are there, countable. ரெண்டு காதுகள் இருக்கலோ, அவை ஒன்றுக்கு மேற்பட்டது, அவை எண்ணக்கூடியது. So then we are using an. This is an ear, right? This is an ear. Okay, காது, right? So this is the heart. That is the throat. Throat na thonde. This is a finger. This is an ear, right? So if we take school, நாங்க பாடசாலை எடுத்து வந்தா, principal, how many principal will be there? Only one principal there, so that is the principal, right? The principal, that is the
principal. Classroom will be many classroom in a school. ஒரு பாடசாலையில நிறைய வகுப்பறைகள் இருக்கும். அப்ப என்ன கூடியதாக இருக்கும், ரைட்? இங்க the principal னு சொல்லும்போது எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர்தான் பிரின்சிபல் னு சொல்றா, அவர்தான் பிரின்சிபல்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர் the principal னு சொல்றான், right? Everyone knows he is the principal, right? So then we are using that is the principal. Next one, this is dash classroom. Classroom means in a school there will be many classrooms. So this is a classroom. So we are pointing out this is a classroom. இது ஒரு வகுப்பறைன்னு நாங்க சுட்டி காட்டுகின்றோம். That is dash teacher. In a school there will be many teachers, right? ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் அங்கே இருப்பார்கள். ஆகவே நாங்க பாயிண்ட் அவுட் பண்றோம், அவர் ஒரு ஆசிரியர், இவர் ஒரு ஆசிரியர் என்று நாங்க சுட்டி காட்டுறோம். அப்ப he is a teacher, she is a teacher, that is a teacher. Next one, that is dash science laboratory. Science laboratory ஒன்றுதான் ஒரு பாடசாலையில் இருக்கும், சில நேரங்களில் ரெண்டு இருக்கு. பெரிய ஸ்கூல்களா இருந்தா ரெண்டு மூணு இருக்கும். இப்போ சயின்ஸ் பிசிக்ஸ் லேபரட்டரி இருக்கும், கெமிஸ்ட்ரிக்கு தனியாக, அப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் தனியாக இருக்கிற ஸ்கூல்களும் இருக்கு. அப்படியாக இருந்தால், ஒன்றுக்கு மேற்பட்டதாக இருந்தால் பயன்படுத்தலாம். அப்படி இல்லாட்டி ஒன்றுதான் பொதுவா இருக்குமாக இருந்தால் பயன்படுத்தலாம், right? That is a science laboratory. அப்படி இல்லாட்டி பொதுவா ஒரு பாடசாலை ஒரு சயின்ஸ் லேபரட்டரி தான் இருக்குமாக இருந்தால் that is the science laboratory. Okay. I mean playground. This is a playground or the playground. This is the playground. This is the playground. This is the playground. ஒரு ஸ்கூல்ல ஒரு பிளே கிரவுண்ட் தான் இருக்கலாம், அதேமா the பயன்படுத்தலாம். அப்படி இல்லாட்டி ரெண்டு மூணு இருக்குமாக இருந்தால் நீங்க பயன்படுத்துறது பொருத்தமானதாக இருக்கும். is the correct article. Okay. அடுத்ததுக்கு போவோம். We'll go to next. Here one more there. The human body, in a the human body ல பாருங்க, that is nose. அப்ப ஒரு nose தான் இருக்காங்க, that is the nose. That is the nose. Okay. Right. பாருங்க இப்போ airport. An airport. Why we are using an? It is starting with A. A ல ஸ்டார்ட் ஆகிறனால an airport பாய்க்கிறோம். ஓகே. அதே போன்று honest boy. இதுக்கு என்ன பயன்படுத்தலாம்? an. இந்த honest வந்து H ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்ப வவல்ஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆகவில்லை, H வந்து வவல் இல்லை. ஆனாலும் இந்த உச்சரிப்பு வந்து pronunciation, right? Honest boy, not honest boy. So that is pronouncing for O sound. இந்த O soundக்கு தான் உச்சரிப்பு வாரனால an honest boy. University, a university or an university. A university, because you ல ஸ்டார்ட் ஆகினாலும் வவல்ஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆகினாலும் அந்த pronunciation வந்து யூனிவர்சிட்டி இல்ல, யூனிவர்சிட்டி. ஜே சவுண்டோட சேர்த்து வார சத்தத்துல pronunciation வந்து ஜேயோட சேர்ந்த சவுண்ட்னால யூனிவர்சிட்டி. அதே மாதிரி எம்பி எம் வந்து வவல் இல்ல, ஆனா என்னன்னு பயன்படுத்த போறோம்? என்எம்பி. ஏன் என்எம்பின்னு பாய்க்கிறோம்? எம் எழுத்து வந்து எம் சவுண்ட் வந்து சவுண்ட் ஏ சவுண்டுக்கு வருது, ஆகவே வவல் எழுத்து சவுண்ட் வரனால என்எம்பி. ஓகே. அதே போன்று யூனிட், இது வவல்ஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆனாலும் அது யூல ஸ்டார்ட் ஆகுது, ஆனாலும் யூனிட் தான் பயன்படுத்த போறோம். யூனிட் இல்ல, யூனிட். ஓகே. ரைட். These are the main things we have to consider. இதுதான் முக்கியமானதை நாங்க பார்க்க வேண்டும் இந்த ஆர்டிகல்ஸ் பயன்படுத்தும் போது. இது மிக முக்கியமான, நிறைய இடங்கள்ல நாங்க புலப்படுவோம், நிறைய இடங்கள்ல நாங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகும், நிறைய இடங்கள்ல நாங்கள் அது டவுட் வந்துடும், இது சரியாண்டு. அவை இந்த விடயங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இதான் ஆரம்பத்துல போறோம். அடுத்தடுத்து நாங்க அடுத்த செஷன்ல இதை விட வேற கிராமரோட நாங்க சந்திப்போம்.
ஆகவே தொடர்ச்சியாக இந்த செஷன், அதாவது தொடர்ச்சியாக இந்த கிராமர் செஷனுக்கு நீங்க பங்கு கொள்ளும் போதுதான் அதை ஒரு பூரணத்துவமான ஒரு இதுக்கு போகலாம், கம்ப்ளீட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். ஆகவே அதை நீங்க தொடர்ச்சியாக நீங்க அந்த டைம் ஷெட்யூல் அனுப்பும் போது அதுகளை பார்த்து அதுக்கு நீங்க தயாராகி கொள்ளுங்கள். சந்தேகங்கள் இருந்தா நீங்க எழுதி வச்சுக்கொண்டு அடுத்தடுத்த கிளாஸ்ல நீங்க கேட்கலாம். ஆகவே இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு நிறைவு பெறுகிறோம். நன்றி.